उत्तर एक्तियासाल के एक पाइपलाइन क्षेत्र में मवेशी चोरी के शक को लेकर हुई भीड़ की पिटाई में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है और वह इलाजरत है। घटना की सही जांच के लिए रविवार को फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। इस दिन आशीगढ़ चौकी, भक्तिनगर थाने की पुलिस और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में घटनास्थल से महत्वपूर्ण नमूने एकत्रित किए गए। जांच के तहत फॉरेंसिक टीम कई अहम सबूत अपने साथ लेकर गई है। मृतक का नाम साफिकुल इस्लाम है और घायल व्यक्ति का नाम रफीकुल हक है। दोनों उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा इलाके के निवासी थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 2 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भजन राय और संजय बर्मन है। परिवार के अनुसार दोनों पिछले करीब 3 वर्षों से सिलीगुड़ी के अशरफ नगर इलाके में किराए के घर में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। शनिवार सुबह भी वे रोज की तरह काम पर निकले थे। उसी समय स्थानीय लोगों ने मवेशी चोरी के शक में उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा, ऐसा आरोप है। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सफीकुल इस्लाम को मृत घोषित कर दिया, जबकि रफीकुल हक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के दिन ही मृतक के परिवार ने भक्तिनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिवार का कहना है कि केवल संदेह के आधार पर यह निर्मम हमला किया गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात से ही इलाके में मवेशी चोरी की अफवाह फैली हुई थी। शनिवार सुबह उसी अफवाह के चलते संदिग्ध मानकर दोनों व्यक्तियों को एक खंभे से बांधकर भीड़ ने जमकर पीटा। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। पुलिस के अनुसार मौके के वीडियो फुटेज की जांच कर कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। नहीं, आप देख ही रहे हो। जी मैम, थोड़ा सा अगर बता देते मैम, क्या क्या आप लोग देख रहे हैं इसमें? हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। जी मैम, क्या क्या यहाँ से मिला है मैम अभी तक फिलहाल? वी हैव गॉट सम एविडेंसेस, इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट डिस्क्लोज। প্রথমে আপনাদেরকে যে জিনিসটা আমাকে বলতে হবে যে কালকে ভোর রাত থেকে আমাদের যে ভক্তিনগর পুলিশ আর আশীগড় পুলিশ যেভাবে নিরন্তর তাদের কাজ করে চলছে, তাদেরকে আমাদের অবশ্যই স্যালুট জানাতে হবে। এবার আপনারা জানেন যে কোনো জায়গায় কেউ যদি মারা যায় তাহলে ফরেনসিকটা অবশ্যই মাস্ট হয়ে যায় যে মারা যাওয়ার আসল কারণটা কী তথ্য আছে তার মধ্যে লুকিয়ে। তো সেই কারণে আমাদের যে ফরেনসিক টিম, সেই ফরেনসিক টিম এখন এখানে যাচ পাচাল করছে। তারা তাদের যে কাজ সেটা ঠিকমতো করতেছে। এবার এই ফরেনসিকে উঠে আসবে তাদের যে মৃত্যুর আসল রহস্যটা কী, আসল কারণটা কী। কিন্তু কালকে যে জিনিসটা হয়ে গেছে এটা খুবই খারাপ জিনিস হয়েছে যে কোনো জিনিস চোর হতেই পারে, যা ধরা পড়ছে কালকে চোর হতেই পারে, চুরি করতেই পারে। কিন্তু চুরি করার পর তাদের উচিত ছিল প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া, পুলিশ তাদের নিজস্ব কাজ করত। কিন্তু যেভাবে আইনটাকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এটা খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। আর আপনারা মিডিয়া আছেন, মিডিয়াদের মারফত আমি আমাদের যে 40 নম্বর ওয়ার্ড তাদের কাছে আমি একটাই অনুরোধ রাখব যে এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে আপনারা সেই চোরকে ধরে পুলিশের সাহায্য নিন, পুলিশের হাতে তুলে দিন, আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবেন না। এইবারে কালকে দেখেন এখানে যখন তাদেরকে অয়েল ইন্ডিয়ার যে পোল, সে পোলের মধ্যে বেঁধে যখন মারা হয় তার মধ্যে কিন্তু একজন মারা যায়, একজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এবার যে মারা গেল, ঠিক আছে, এবার তার উপরে যারা মারলো তাদের উপরে কিন্তু একটা কেস হয়ে গেল। এবার সেই মানুষগুলোর তাদেরও তো লাইফের একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। কালকে এখানে যদি 10-15 জন মেরে থাকে তাহলে এই 10-15 জনের পরিবারটাও তো এর মধ্যে ফেসে গেল। সামান্য 2টো মারের জন্য তাদের কিন্তু এই পরিণতিটা হলো। তাহলে মানুষের যে মনের ভিতরে একটা রাগ, আক্রোশ আছে চোরের প্রতি, সেটাকে দমায়ে রেখে পুলিশের সাহায্য নেওয়া দরকার। তো এটাই আমি মনে করি যে জিনিসটা হয়েছে ভবিষ্যতে যেন এই জিনিসটা না হয়। 40 নম্বর ওয়ার্ডবাসীর কাছে আমার এটা একান্তই অনুরোধ, এরকম ঘটনা ঘটলে আপনারা পুলিশের সাহায্যটা নিন। আর এখানে যারা এই জিনিস সংগঠিত করেছে, ঠিক আছে, তাদের কাছে বলা যে এই জিনিসটা কিন্তু করাটা তাদের একদমই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডে এইভাবে পিটিয়ে খুন, ঠিক আছে, আমার লাইফে কিন্তু এটা আমি ফার্স্ট দেখলাম। শিলিগুড়িতে কি আগে এরকম কখনো শুনছিলেন? শিলিগুড়িতে এইভাবে পিটিয়ে খুনের যে ব্যাপারটা আছে, পিটিয়ে খুনের ব্যাপারটা কিন্তু শিলিগুড়িতে এর আগে কোনোভাবে
দেখা যায়নি, মানে চোখের সামনে আমাদের আর এই ঘটনাগুলো ঘটে ওই মুর্শিদাবাद मालदार दिके। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। সেই দূর দূরান্তে যে গ্রাম্য এলাকা সেই দিকে কিন্তু এগুলো লক্ষ্য করে, কিন্তু শিলিগুড়ি অনেকটা কিন্তু ডেভেলপের জায়গা, সেই জায়গায় এইভাবে পিটিয়ে মারা, এই খুন। দাদা এই যে এখানে যে অভিযোগ উঠতেছে তো এই গায়ে চুরি কি আমাদের এই যে 40 নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে আমাদের যে গরু, সেই গরু কিন্তু চুরি হচ্ছে, ঠিক আছে। এটা না 3 দিন আগেই বোতল কোম্পানিতে যে গাড়ি নিয়ে এরা ধরে আসছিল, যে ধরনের লোকগুলো ওই বোতল কোম্পানি এক পরিবারের সিসিটিভিতে সেখানেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে এরকম গরুকে চুরি করার জন্য তার গরুর গলায় ওইভাবে রশি করা ছিল। সেখানে বাড়ির মালিক জেগে যাওয়াতে ওরা সিসিটিভিতে দেখতে পাইছে বলে সেখানে কিন্তু চোরগুলো পালিয়ে যায়। তার 3 দিন পরে ওই একই জিনিস এখানে হচ্ছে, প্রতিনিয়ত গরু চুরি হচ্ছে। ফলে কি গরু চুরির পর মানুষের ভিতরে একটা রাগ আক্রোশ জমা পড়েছে। এবার রাগ আক্রোশ ধরা পড়ার পর কোনো চোর ধরলে তাকে মেরে ফেলাটা এটা অন্যায়। এটার পিছনে কি আপনারা কোনো পলিটিক্যাল কারণ দেখছেন? এখানে পলিটিক্যালের কোনো কিছু নেই, কারণ কি আপনারা জানেন যে 2 দিন আগে আমাদের ইলেকশন হয়ে গেছে, আর আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ড তথা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি খুব সুন্দর সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন হয়েছে। পলিটিক্যালের কোনো রকমের চিহ্ন এর মধ্যে নেই। যারা চুরি করছে সেই চোর, আর সেই সময় যারা তাদের রাগ বা আক্রোশকে ধরে রাখতে পারেনি, তারা যে মেরেছে তাদের মধ্যেই এই ব্যাপারটা। যেটা শোনা যাচ্ছে যাদেরকে পুলিশ ধরেছে ওরা একটা বিশেষ না, সেরকম কোনো ব্যাপার না। দেখো, যে কোনো মানুষ হোক, সেটা সাংবাদিক থেকে পুলিশ হোক, সব মানুষই কোনো না কোনো একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকে। এবার রাজনৈতিক দলের যদি কেউ বড় নেতা হয় তাহলে কিন্তু তার ব্যাপারটা আলাদা, কিন্তু কোনো না কোনো একটা দলকে কেউ সাপোর্ট করতেই পারে। তার জন্য এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে হয়েছে যে চোর সে চুরি করেছে, আর যারা ধরেছে তাদের এতদিন ধরে অনেক রকমের চুরি গেছে, তারা যে রাগটা বা আক্রোশটা যে সামলাতে পারেনি, তার পরিণতি হিসাবে কালকের এই মৃত্যুটা ঘটেছে। আশা করেছি যে দাসপাড়ায় যে মারা গেছে তার যে ওয়াইফ, সে কান্না করছে, তার বাচ্চা আছে, যে একটা মর্মান্তিক দুঃখ। তো এই জিনিসটা দেখে বারবার একটা জিনিসটা মনে হচ্ছে, আপনাদের মিডিয়া মারফত খালি ওই জিনিসটাই বলবো যে আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডবাসী, যেহেতু আমি 40 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আপনাদের কাছে আমার করজোরে অনুরোধ থাকবে যে আপনারা কিন্তু এই ধরনের আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। আপনার যদি দরকার হয় আইনের পথে চলবে, আপনারা আমাদের সাহায্য নেন, আমরা পুলিশের সহযোগিতা দিয়ে আপনাদের সেই কাজকে সফল করব। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.